श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय चेतना एक क्रम वृद्धिशील स्थिति। चेतना एक क्रम वृद्धिशील स्थिति एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़र चित्त भाई चित्तरंजन साहू को अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमाता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। समस्त तरफ मां पाखे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि एवं समस्त चेतनार यथार्थ प्रगति पाई मां कृपा भिक्षा करुछि। आज आलोच्य प्रसंग मां अनेक प्रश्नोत्तर भितर सेटा होछि गोटे चेतना एक क्रम वृद्धिशील स्थिति। कॉन्शियसनेस इज ए प्रोग्रेसिव स्टेट। ए संपर्क रे आमे मुख्यतः मांकर वाणी एवं तत्सहित संपर्कित प्रभुंकर वाणी को आधार करी किछि आलोचना करिबा। वैज्ञानिक माने कहंती ए समग्र सृष्टि विश्व ब्रह्मांड केवल शक्तिर गोटे खेल। आमे जहा किछि वस्तु बा फिजिकल एंटिटी भौतिक सत्ता जहा में देखुछु एपरिकी अनेक सूक्ष्म सत्ता अछंती जो माने आमर दृष्टि सामर्थ्य बाहरे से सब किछि शक्तिर गोटे गोटे पुंजीभूत रूप। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन देखैदेले जे शक्ति पुंजीभूत हेले वस्तुर परिणत हुए एवं वस्तु विलुप्त हो गले शक्तिर परिणत हो जाए। अर्थात वस्तु बोली किसी ना से सब होचंदी शक्तिर गोटे गोटे अवस्था बा रूप। यदि वर्तमान अनेक गवेषक या उपरे गवेषणा करी जानि सारलेनी जे से तत्वटी जहाँ आइंस्टाइन बाहर करथिले ताहा बहु काल पूर्व भारतीय मुंडुष्य मान आविष्कार करथिले एवं हमर वेदरे सेटा आगुरु लिपिबद्ध होई रहिछि सांकेतिक भाव रे। तबे आमे से विवाद भीतर को जीवा नहीं जे आइंस्टाइन सेटा भारत रु कोनसी प्रकार चोरी करी नहीं कि ताको भिन्न शब्द रे भिन्न भाषा रे भिन्न ढंग रे पाश्चात्य जगत रे उपस्थापन कले ना से स्वतंत्र भाव रे से सत्यटी को निजे आविष्कार कले। ये प्रश्न अलिक अप्रासंगिक कहीं ना जुगे जुगे द्रष्टा माने सिद्ध माने तपस्वी माने से समान सत्य को निज निज स्तर रे भिन्न भिन्न समय रे उपलब्धि करथांती आविष्कार करथांती। तेबे से जहा हो विषयटी होची ए जो शक्तिर लीला चली समग्र विश्व ब्रह्मांड रे आगरु किछि नथिला। ए सौर जगत असंख्य ग्रह नक्षत्र ग्रहाणु पुंज निहारिका धूमकेतु ये सब नैसर्गिक वस्तुपिंड हेवेनली बॉडीज बोली जहा कहा जाउछि एगुड़िक जेतेबेले नथिला किछि केवल थिला गोटे विराट शून्यता। से शून्यता भितर मध्य शक्ति थिला जहाको विज्ञान कहउछि शक्ति ताहाको आध्यात्म विज्ञान कहउछि कॉन्शियसनेस वा चेतना।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି କେବଳ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମାଟି, ତାଠୁ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପଥର, ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ, ଉଭୟଚର, ପକ୍ଷୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ନୁହେଁ, এটা ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ବି ନୁହେଁ, ମାନେ ଠିକ ମଝି ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ତଳେ। ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ଚାଲିଛି ଅବ୍ୟାହତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଏଠି ଚେତନାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା। ଚେତନା ସେ ଅନୁପାତରେ ବିକଶିତ ହେଇ ଯାଉଥିବ। ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ ବା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଚେତନା ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା। এটা ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା 28 ନଭେମ୍ବର 1956 ମସିହାରେ କିଛି ସାଧକ ମାଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ମା ଜଣେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ସଚେତନ ହେଲା ବୋଲି। ସଚେତନତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥାଏ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ। ଯୋଗୀ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ, ମନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ଅଧିକ ସଚେତନ। ଏ କଥା ବହୁ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଲି ବୋଲି ଜାଣିବି କେମିତି? ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସଚେତନର ବିପରୀତ ଅଚେତନ ନୁହେଁ। ଏ ଉଭୟଟି ଯାକ ସଚେତନ ଏବଂ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଉଭୟଟି ଯାକ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତିର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅପରଟିର ବିପରୀତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୈପରୀତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପିରେସନ ପାଠଚକ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ। ଏବଂ ଏଇ ବିଗତ 2-3ଟା ଅଧିବେଶନରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଚାପ୍ଟର 18ରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବୈପରୀତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ କହୁଛୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର,
ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ବୈପରୀତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ବା ବହୁତ ବିକଶିତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୌଳିକ ନିୟମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଚେତନା ଗୋଟେ କ୍ରମ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତନା ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି, ପ୍ରଗତି କରୁଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, one cannot bathe in the same river twice। ଜଣେ ସେ ସମାନ ନଦୀରେ କେବେ ଦୁଇଥର ଗାଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ନଦୀ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଧେଇଥିବା ସେ ପାଣି ସେଠି ନଥିବ, ସେ ବାଲି ସେଠି ନଥିବ, ସେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଠି ନଥିବେ, ପ୍ରାଣୀ ସେଠି ନଥିବେ, ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିବ, କେବଳ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସମାନ ବୋଲି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଚେତନା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ଏଟା ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ, ବିକଶିତ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଚେତନା ଯାହା ବା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଏଟା ବୁଝିବାଟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଧରାଯାଉ এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାରିଲା ପରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ ହଉ ପଛେ ତାକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ, ଆମେ କଣ ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯାହାକି ଏଇଟା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ବିସ୍ତାରିତ, ବିକଶିତ, ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇସାରିଥିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଚେତନା କେତେ ବିକଶିତ ହଉନଥିବ। ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଇ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେମିତି ତାର ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ କାହାରି ହେଇଥିଲା କି। ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖେ ନିଜର ଅତୀତକୁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମୋଦିତ ହେବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପାଚାରୀ, ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ମୁଁ କିଭଳି ହୋଇପାରିଥିଲି। ଏ ଅନୁଭବଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ନା ଦିନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣି ସାରିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନାର ଖେଳ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ, କିମ୍ବା କେତେକ ସାଧକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ନିଜର ସେଇ ଆବରଣଟିକୁ, ନିଜର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନର ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ଧୀରେ 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 ହଟେଇ ହଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ଆମର ଚେତନାରୁ ଆବରଣକୁ ହଟେଇ ହଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି, ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତେବେ ଏଇ ଚେତନାର କଥା, ସଚେତନ ହେବାର କଥା, ଚେତନାର ପ୍ରଗତି କଥା କେମିତି ଉଠିଲା ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। 28 ନଭେମ୍ବର 1956 ମସିହା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣର ଭଲ୍ୟୁମ 16
ଷୋଡ଼ଶ ଖଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍। ଏଥିରେ 5ଟି କାରିକା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମା ବୁଝାଉଥିଲେ, କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଦୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କାରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏବଂ ତାର ମର୍ମଟି କହିଦଉଛି। 5ଗୋଟି କାରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି। When we have passed beyond knowings, then we shall have knowledge. Reason was the helper, reason is the bar. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏ ଜାଣିବାର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକି ଦିନେ ଥିଲା ଆମର ସହାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ବାଧା ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ସେ ଦଉନାହିଁ। ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଆପା ଭାଇମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଯାହା କରିବ, ସେଟା ହେଉଛି ମନକୁ ନୀରବ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏବଂ ମନ କେମିତି ନୀରବ ହବ? ମନର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଅଛି, ମନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ଢଙ୍ଗ, କଣ କଣ କରେ? ଯେଉଁ ଧାରଣା କରିବ, ପରିକଳ୍ପନା କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବ, ଯୁକ୍ତି କରିବ, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ମନର, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ କେମିତି ପାରିବ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ନା ଉଡାଜାହାଜଟା ଏମିତି ହେବା କଥା, ସେମିତି ହେବା କଥା, ଏମିତି ତ ଉଡିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଯଦି ତାର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ସେ ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବ, ଝଗଡା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କରିବେ? ସେ ହସିଦେବେ, ଛାଡ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ବାଚାଳତା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସେମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଶିଖିବାର ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ତାକୁ ସେ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି। ଆମର ମନ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଇଏ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମାପଦଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଧରାଦେବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିନେ ସହାୟକ ଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୂଳରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତାର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଏଇ ମନ, ତାର ସେନ୍ସ ଅଫ ରିଜନ, ପାୱାର ଅଫ ରିଜନ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରିଜନ ୱାଜ ଦ ହେଲ୍ପର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି, ଚେତନାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚେତନା ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଜୀଙ୍କର ଏହି ମର୍ମରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। এই ବାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି, ମୁଁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନା ନିର୍ଭର ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚେତନା ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆମର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ କୌଶିକ ମୁନି ବୋଲି ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ, ତପସ୍ୱୀ। ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା,
ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କହିବେ, ସତ ଛଡା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଶପଥ କରି କହନ୍ତି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡା କିଛି କହିବେନି, ସେମିତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବସିକରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲେ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୁଆଡକୁ ଗଲା ସେଆଡେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଳେ ନରନାରୀ, ବୋଧେ ପଥଚାରୀ, ସେମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରକ୍ଷା କର କହିକି ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରି ମୁନିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଶିକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା? କହିଲେ ନା, ଦଳେ ଡାକୁ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରି ଆମର ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେବେ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ମୁନି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀର ପଛପଟେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବୁଦା ଢଳରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି କୋଳାହଳ ଶୁଣାଗଲା, ଘୋଡାମାନଙ୍କର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଧୂଳି ଝଡ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା। ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣାଟା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଡାକୁ ଦଳ ସେମାନେ ଏଇ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ଘୋଡା ଝପଟାଇ ସେଠିକି ପଶି ଆସିଲେ। ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦଳେ ବାଟୋଇ ଏପଟେ ଆସିଛନ୍ତି କି, ଏବଂ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ମହାତ୍ମା ତ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ସତ ଛଡା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମିଛ କହିବା ମହାପାପ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ମହାପାପ ଯେ କରିବ ସେ ନର୍କଗାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅଗତ୍ୟା ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯୋଉଠି ସେ ବାଟୋଇମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଲୁଚିଥିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ଡାକୁ ଦଳ ମୁନିଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାୟନ କଲେ। କଣ ହେଲା ତାର ପରିଣାମ? କୌଶିକ ମୁନି ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ପୁରାଣ କଣ କହେ? ପୁରାଣ କହେ ଯେ ଏହାର ପରିଣାମ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଶିକ ମୁନି ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପଡିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯେଉଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରବଳ ପୀଡା ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ତାର ପରିଣାମ ଏଇଟା? ତାହେଲେ ଜଣେ ସତ୍ୟ କହିବ କାହିଁକି? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ? ସତ୍ୟ କହିବାଟା ଯଦି ନର୍କଗାମୀ ହେବାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିବାଟା କଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବାଟା କଣ ପାପ? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଜୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ ହେବା, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ବା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା। କେବଳ ସତ୍ୟ କହିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାଟା ହଉଛି ମୂଢତା। କାରଣ ସତ୍ୟ କହିବାଟା କେବଳ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ କହିବାଟା ଯଦି ପରିବେଶରେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏ ସାମୂହିକ
ପରିବେଶର ଚେତନାଗତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟ ସେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଠୁ ଭଳି ବି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ମହାପାପ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟମ ବଦ ଧର୍ମମ ଚର, ଯାହା ଶିଖା ହେଇଛି କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ ହେଇଥାଏ। ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଯାହା, ତାର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟେ ଦିଆଯାଇପାରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ଯେ ଭାୱେଲ କହିଲେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ 5ଟି, ବାକି ସବୁ ଯାହାର 21 ସେଟା ହଉଛି କନସୋନେଣ୍ଟ, ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ୍ୱର 5ଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ 21ଟି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେ ଜାଣେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 26 ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 26, ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 44 ଏବଂ ସେଥିରୁ 20ଟି ହଉଛି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ଏବଂ ବାକି 24ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସେ 24ରୁ ପୁଣି 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଷ୍ଟେଜରେ, ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ତାର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ ଏବଂ କହିବ ନା ନା ମୁଁ ଯେଉଁ 5ଟା ଭାବଲି ଜାଣିଥିଲି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କଥା? ତାହେଲେ ସେ ଆକୁ ଯିବ କେମିତି? ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହେବ କେମିତି? ଜଣେ ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ସତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ଏଇଟା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରଗତି। ସବୁକିଛି ଏଠି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିପାରିବା କି? ଆମର ଶରୀରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ମନ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ। এই ପ୍ରଗତିକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିବା କି? ଆମର ବୟସକୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବା କି? ଯଦି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇବା କେମିତି? ସେ ପୁରୁଣା ସତ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା କେମିତି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବଦଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ ସିଏ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ବାଧା ଦିଏ ପ୍ରଗତିରେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଅପସାରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଡାରୱିନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ, এই ଦର୍ଶନଟି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୁଳନାରେ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯିଏ ସତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲେ, ସେ ତିଷ୍ଠି ରହେ, କାରଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ, ଅପଘଟନ ତାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଆହୁରି ଅନେକ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ, ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ସହିତ, ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ସହିତ ତାଳ ଦେଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ, ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସଚେତନ ଥିଲୁ ବା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେତିକି ଆୟତ୍ତ ଥିଲା, ଯେତିକି ମାଷ୍ଟ୍ରି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଟିକେ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି
ସାଧକ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଲି ବୋଲି ଜାଣିବି କେମିତି, ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସଚେତନତା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନା ଅଧିକ ସଚେତନ ବା ଗତ ଜନ୍ମ ତୁଳନା ଅଧିକ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଏଠି ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବି। ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। Consciousness is a progressive state. One is never completely conscious. ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେଇଗଲା ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 4ଟି କାରିକା ମଧ୍ୟ ସେହି ମର୍ମରେ ଅଛି। ଆମେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ କମ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେତେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଜୀ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଏଇ ଚେତନାର ସ୍ତରର ଆପେକ୍ଷିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତାରୋହୀ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 3ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ। ଦଳ ଦଳ ହେଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଦୂରତ୍ୱ ଅଛି। ସବା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିକରି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରି କାଳ। ଆଉ ଦଳେ ପର୍ବତର ଠିକ ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ରାତ୍ରି କାଳ। ତୃତୀୟ ଦଳ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା, କାରଣ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଏଠି ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ସକାଳେ ଯିବା। ଏମିତି କରି ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ, ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାହାଡ଼ର ମଝାମଝି ସ୍ଥାନରେ, ତୃତୀୟ ଦଳ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପାଟିକରି, ୟାରେ ଉଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲାଣି କାହିଁ କହୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟୁଛି, ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବା ଉପର ଦଳ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଗଲେଣି ରକ୍ତିମ ଆଭା ବିକିରଣ କରି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୂର୍ଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ନାହିଁ, ତମେ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ କାହିଁକି? ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟି ନାହିଁ, ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିବ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଆହୁରି କମ ସେ କମ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କେହି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଳ ତୁଳନାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଳର ବିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। এইটা ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ବା ତାର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ କିଏ ମିଛ କହୁଛି କି? ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ
ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ବାସ କରୁନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସେଟା ସତ୍ୟ କାହିଁକି ହେବ? ତା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବୋଲି କହିବି କେମିତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ। ମା ତେଣୁ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଥାଏ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର କଥା ଯଦି କହିବା, ପଶୁମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଚାପରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ ସେମାନେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଝିବାର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସଚେତନ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ କଣ କଣ ସବୁ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଉଣା ଅଧିକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁ, ଜାଣିପାରୁ ଯେ କଣ ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହଉ। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା, ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରିତ ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ଥିଲା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୀମିତତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଆସିଲେ ସମର୍ପଣ କରିବା କାହାକୁ? ଯାହା ଆମର ହେଇନାହିଁ ସେଟା ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଦବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସେଟା ନିଜର ହଉ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କହିଲି, ଯଦିଓ ଟିକେ ଟ୍ରେକରୁ ବାହାରିଗଲା, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନା ଉପରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରୁ, ଅନେକ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି
କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟରୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ତମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଇପାର। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯାହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇପାର। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଠେଲି ନେଉଥିଲା, ଅସହାୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାର ଚାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଥିଲୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଠିକ କି ଭୁଲ କିଛି ନ ଜାଣି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲୁ, ସେମିତି ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟଲି କନସିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯେ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କଲି ବୋଲି। କାରଣ ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ଲାଭ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସେଟା ବଦଳି ଯାଇଥିବ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଉଠିବାର ଧାରାରେ ଆମେ ଅଛୁ। We are on the way of becoming perfectly conscious. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେବା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠିବା ଦିଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ସେ ଯାତ୍ରା ଅଦ୍ୟାବଧି ଶେଷ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ସେଟା ଚାଲିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମର୍ମରେ ଗୋଟେ କାରିକା ଅଛି, when we have passed beyond enjoyings, then we shall have bliss. Desire was the helper, desire is the bar. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। କାମନା ଯାହାକି ଦିନେ ଥିଲା ଆମର ଚେତନାର ସହାୟକ, ଆଜି ତାହା ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ସୁଖ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ। ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ତାଠୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ବିକୃତତମ ରୂପ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଅହେତୁକ, ଅକାରଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଘଟଣା ଉପରେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂସ୍ଥିତ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ। ସେଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା। କାରଣ ଭୋଗରୁ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବା ଆରାମ, କମ୍ଫର୍ଟ ଅର୍ ପ୍ଲେଜର ଅର୍ ଜୟ। ସେଟା ବ୍ଲିସ୍ କେବେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ, ତୃପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଖି ରହିଥିବା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଯଦି ଜଣେ କହିବ ନା ମତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଖେଳ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି, ତାହେଲେ ସେ ଥିବ ସେଇଠି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ତାର ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯିବ, ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବ ବା ପ୍ରଗତିର ଅନୁକୂଳରେ ଚାଲିବ। ପ୍ରଗତି ତ ଚାଲିଛି ଅବ୍ୟାହତ, ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା କେବଳ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିବା ବା ନଈର କୂଳରେ ଆମେ ଲଟକିକି ରହିଥିବା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତିର ଧାରାରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ କାମନା ବାସନା ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛାରୁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କଣ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଏହି କାମନା ଦିନେ ଆମର ସହାୟକ ଥିଲା, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଆମକୁ ଆଗେଇବାରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଛି, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେତନା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚେତନା ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସ୍ଥିତି, ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଜଣେ ଯଦି ଆଜୀବନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ତା ନିଜ ପାଇଁ ଘାତକ ହେବ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ସେହି ସତ୍ତା ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ ଚେତନାର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌରବ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର। କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ନିୟମଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସମୟ କ୍ରମରେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଗ୍ରହ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।